ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸಮರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರವಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ. इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इस बार ದೇಶದಲ್ಲಿ 90% ಇರುವ ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯವಾದರೆ ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತೀವಿ. ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. % आबादी की इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है। एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है,
कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। 90% ಇನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರದ್ದು ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರಿಂದ ಭಾಷಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. 2006 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸಿಂಗ್ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭವನ ನೋಡಿ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ನಂತರ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ? ಎ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಂತರ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು, ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಐಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ್? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರ ಬಳಿ 1000 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಂದರು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 91ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐಡಿಯಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೀಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಂತರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹಳೆಯ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜನರ ಮತವನ್ನು ಸೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಮಾವೋವಾದಿ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೇಶದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಮೊನ್ನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಜೈನ್ಸ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ನ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ತರೋದಿಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ವೋಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನೇಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಈಗ ಪಾರ್ಸೀಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕೆಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 90% ಜನರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಆಳದವರು ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು. ಈಗ ಇದೇ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೊದಲು ಅಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಮೇಲಾಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು ಏನಾದವು ಮುಂದೆ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಚೈನಾದಂಥ ದೇಶ ರೀ. ಚೈನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸಮನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಹೆಂಗಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಚೈನಾದ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವನ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ದರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೈನಾ ಜೀವಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತ ದಿನ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಶುರು ಆದ ದಿನ ಚೈನಾದ ವಿಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್? ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅನಾರ್ಕಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತವೆ. ಹಂತವಾಗಿ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವೆಷ್ಟೋ ಕಮಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಸಂಬಳ ಸಾಕು, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ತಾನೇ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನ ಕಮ್ಯೂನ್. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಕಾರದ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ.
ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು 1947ರಿಂದ 1996ರವರೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 77 to 79, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ, 89 to 91 ಅಲ್ವಾ? ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಜಮನಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಎಕಾನಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ನಾನು ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1947ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಾವೋ ಏನು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸರಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅನೇಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 8 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, BJPಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, JDSನವ್ರದಂತರೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದರೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಅದೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅದೇ. ಇಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸರಳತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ಬೇಗ ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆದ್ದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ, ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಗಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಲ್ಲೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂತೆಗೆತದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂಡಾಯ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಯಾವುದು ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು BJPಯಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. BJPನೂ ಹೌದು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಹೌದು. ಅದೇ ಒಂದು ಈಗೋ ಫೈಟ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು, ಪಕ್ಷನ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಈಗೋ ಫೈಟು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೋ ಫೈಟ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗನ್ಸೋದು 2-3 ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಒಂದು, 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ BJPಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೌದು.
ಅವರು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 24ರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ರೈಟ್. ಆಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 24ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ BJP ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಮಗನಿಗೆ. ಕಾಂತೇಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ BJP ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ರು. ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕುರುಬರದ್ದು ಓಟ್ ಪಡಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಓಟ್ ಪಡಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರೋಧದ ಓಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಗನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೋಟ್ಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಸಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದು ಆಗೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು BJP ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಕಣದಿಂದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ಆಸೂಟಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಫೈಟ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೇಗ್ಯಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂದೂ ಮನದಿಲ್ಲ, ಈಗೂ ಮನದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಮನೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಏನೇನು ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಈಗ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈಗ ನೇರ ಫೈಟ್, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 1996ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ BJP ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 96, 98, 99 ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ 3 ಬಾರಿ. 2004ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. 4, 9, 14, 19 4 ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
96ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ನಾಯ್ಕರ್ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು 3 ಬಾರಿ, ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಜಾತಿಯಿಂದ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು RSS ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ 4 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವರೀಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೊರಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಪ್ರವಚನಕಾರರು, ಅವರ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಹರು ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿ ಏನು, ನಾನು ಬರೀ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಜನ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಅದು ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಜೆ ಸೂಚಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾದೇವಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರು? ಈಗ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರರು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, 50, 60, 70 ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೊದಲದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇರಲಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಇರಲಿ. ಎರಡನೇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್, ನಿಮ್ಗದು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ 2 ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇವೆ. BJPಯವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೆಲ ಮತಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮತ ವಿಭಜನೆ BJPಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, BJPಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJPಯವ್ರ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ BJPಯ ಓಟ್ಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, BJPಯ ಲಿಂಗಾಯತರ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಕುರುಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರೋದರಿಂದ BJPಯತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ಸು, ನೀವು ವಾಪಸ್ ನಾಮಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತು ನೋಡಿದಾಗ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೀಗ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಓಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಿಂತರೂ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ನನಗೊಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾವಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋಗೋದು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆನಾ? ಈಗೊಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು.
ಕೇವಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪುತ್ರಿ ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನೇಹಾ ಕೇಸ್ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ನಿರಂಜನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಿಐಡಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಲ್ಲ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸಿಒಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಏರಿಸೋ ತನಕನೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನೇಹಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ MCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ CODಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. CID ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. CIDಯಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ADGP ಅಧಿಕಾರಿನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ನೂ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ COD ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ CBI ಕೊಡೋದು. CID ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ CID ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, CID ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಕಾಕ್ತಾಳೀಯವಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಜನರು ಸಸ್ಪಿಷನ್ನಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೇಹಾಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸಹ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹೌದು, ನೋಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಇವೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯೋದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ನೀವು ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಕೂಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಘಟನೆಯ ಬಗೆಗಿನ
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಫಯಾಜನನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೇನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ್ದೇನಿಲ್ಲ, CBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJP ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹುಬ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು? ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು, ಈಗ ಜನ ಮಾತಿಗೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರೀ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಬಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ, ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರನ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭಾವನ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಖೇಶ್ ದಲಾಲ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಲೇಶ್ ಕುಂಭಾನಿ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೊದಲ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರ ಪರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿ 8 ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10-12 ಪ್ರಕರಣ 1952-57 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇದು ಭಗವಾನ್ ದೇತಾ ಇತ್ತು ಚಪ್ಪಡ್ ಫಾಡ್ಕೆ ದೇತಾ ಅಂತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸದರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಮುಖೇಶ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಹಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. 8 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಧನ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.